दीप के माताಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था, बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके दो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी, सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे, आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोड़क्यात मराठी करो या एक सोनम वांगचुक ने, आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो दो मांगे? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले ले जो बच्चों पर लगा रहे हैं, बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते हैं बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में, आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उन पे कड़ी से तो इतने दिन सो रहे थे वो? और जो वो बिल लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, कानून बिल आ तो जाए, जब तक मैं बिल पढ़ नहीं पाता हूँ, जब तक मुझे बिल मैं पढ़ूंगा ना, मैं बोलूँ कैसे? मैं मोदी जी जैसे हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना, फर्स्ट आई नीड टू रीड द बिल। थोड़क्यात ये प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली ठप करने को तैयार है, पूरी दिल्ली बंद करने को तयार है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाने के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। ज्या पद्धतीने तुझा आंदोलन चाललेलं आहे, सोनम वांगचुक यांच्याशी कल जे.पी. नड्डा यांनी भेट घेतली, अनशन जे तो तोडवला, त्याबद्दल तुझं मत काय आहे? कारण की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही व्हिडिओ आला, ते म्हणाले की फास्ट ट्रॅक कोर्ट करू, आरोपींवर कारवाई करू, कसं पाहतो तू? नाही, ते तर केलंच पाहिजे होतं, पण माझं असं म्हणे, सोनम सरांनी जे अनशन ನೋಡಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂಥ ರೀತಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು, ಅದು ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತು? ಈಗೇನಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಾನೂನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಕ್ತಾರರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೌರವ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೀಪ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು,
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಾ? ನಾಳೆ ನಡೆದ್ರಂಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಇದು ಸಂಗತಿ. जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते. हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड. सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे. उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं. मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है. जंतर ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೌರವ್ ಈ CJPಯ ವಕ್ತಾರರು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಡ್ಡಾ. ಏನೇನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೀಪಿಕೆ ಆಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಹೆದರಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಈ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ದೀಪಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರು, ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ, ಏನೇನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಂಗನಾಥ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಪವಾಸ ನಿರತರ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಕೈ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂತಹ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು, ಉಪವಾಸವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮತ್ತೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ CJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಈಗ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಿಂದ CJP ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ CJP ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗೌರವ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, CJP ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5 ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು 13 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಡನ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಸೂದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ CJPಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CJP ಒಂದು ಪಟ್ಟನೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಟ್ಟನ್ನ ಸಂಸತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿವೆ,
ನಡೆದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಏನು ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈಗ ಪಟ್ಟಣ ಹಿಡಿತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರುವಂತ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದಿರುವಂತಹದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹ ನಡೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಸಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ